باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین وآئمۃ المعصومین علیہم الصلاۃ والسلام الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا ومولانا ابی القاسم محمد اہل بیت الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب صلوات اللہ. مل جل کے میرے ساتھ نعرہ لگا دیجئے تاکہ مجھے یہ احساس ہو کہ آپ بیدار ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری حیدری. عزیزان گرامی، برادران ایمانی، بہت زیادہ دیر آپ کے درمیان حائل نہیں رہوں گا، لیکن جسے عنوان سخن قرار دیا یہ پیغمبر اکرم کی بڑی مشہور و معروف حدیث، جس میں حضور ارشاد فرما رہے ہیں زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے. بہت توجہ اس مقام پر، اس مرحلے پہ مجھے صرف دو باتیں عرض کرنی ہیں اس حدیث کے، ایک زینت کے حوالے سے اور ایک مجلس کے حوالے سے. چونکہ دو لفظ ہے، ایک لفظ ہے زین اور ایک لفظ ہے مجلس. بہت توجہ عزیزان گرامی. دیکھیے، ہر چیز کی زینت ہے. دریا ہے، دریا کی زینت اس کی روانگی ہے. پھول ہے، پھول کی زینت اس کی خوشبو ہے. ستارے ہیں، ستاروں کی زینت اس کی چمک ہے. پھول ہے، پھول کی خوشبو، پھول کی زینت اس کی خوشبو ہے. مجلسیں ہیں، مجلسوں کی زینت ذکر عالی ہے. نہیں، بیدار نہیں ہوئے تو میں جملوں کو پلٹوں اور پلٹ کے یوں کہوں، بھائی چاند ہے، چاند میں چاندنی نہ ہو، چاند تو ہوگا مگر چاند کی زینت نہ ہوگی. دریا ہو، دریاوے میں روانگی نہ ہو، دریا تو ہوگا مگر دریا کی زینت نہ ہوگی. پھول ہو، پھول میں خوشبو نہ ہو، بھیا پھول تو ہوگا مگر پھول کی زینت نہ ہوگی. بعزیزو اسی طریقے سے مجلسیں ہوں اور مجلسوں میں ذکر عالی نہ ہو، بھیا مجلسیں تو ہوں گی مگر مجلسوں کی زینت نہیں ہوگی. مجلسیں ہوں گی مگر مجلسوں کی زینت نہیں ہوگی. اچھا صاحب، ایک ایڈوائزری جاری کی جاتی ہے کہ مجلسوں میں ان کا ذکر کیجیے، مجلسوں میں ان کا ذکر کیجیے، مجلسوں میں فلاں کا ذکر ہو، مجلسوں میں ایسی مجلس پڑھیے، ایسی مجلس پڑھیے کہ وقت کا حسین پیدا ہو. ارے بھیا کیسی احمقانہ گفتگو کر رہے ہیں. پروردگار عالم نے جب 12 کی فہرست مرتب کی تو اس میں پروردگار عالم نے حسین دہرایا نہیں. آپ کہہ رہے ہیں ایسی مجلس پڑھیے جس میں حسین پیدا ہوا. کیسی احمقانہ گفتگو. پھر ہم سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کا ذکر، ان کا ذکر، ان کا ذکر. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اس محترم مجمع سے، اس متدین افراد سے میں بھائی اتنا سوال پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو ایڈوائزری جاری کر رہے ہیں کیا یہ رسول اکرم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں؟ حضور کہہ رہے ہیں زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اپنی مجلسوں کو زینت دو، کس کے ذکر سے؟ علی کے ذکر سے. دیکھیے یہ ہے کیا، اس کو سمجھیے گا. اور ایک جو ہے ایک مجلس نہیں، جس کا عربی گرامر ہے، اور یہاں پر مولانا تشریف فرما ہے یا الحمدللہ کامران صاحب اور محمد مہدی صاحب. کیا ہے لفظ مجالسکم؟ جتنی بھی مجلسیں ہوں گی جب تک اس میں ذکر علی نہیں ہوگا مجلسوں کی زینت نہیں ہوگی. رسول یہ نہیں کہہ رہے ایک مجلس میں علی کا ذکر کرو. مجالسکم، جتنی بھی مجلسیں ہوں گی سب میں علی کا ذکر کرو. بھائی دیکھیں، نمازیوں نے جب رسول اکرم سے پوچھا یا نبی اللہ ہم نماز
پڑھے تو آواز آئی کہ آپ نماز میں سورہ حمد پڑھیے. تو اچھا جیسے ہی نمازیوں نے پوچھا کیا پڑھے کہ آواز دی پیغمبر نے سورہ حمد پڑھیے. تو اچھا پیغمبر نے سورہ حمد ہی کو کیوں قرار دیا؟ پیغمبر یہ کہہ دیتے کہ سورہ بقرہ پڑھو. بھائی سورہ بقرہ تھا تو بڑا سورہ, ہم یاد بھی کر لیتے, لیکن جو تاریخ جانتے ہیں ایک جملہ کنائے کے طور پر عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. ہم سورہ بقرہ یاد تو کر لیتے, لیکن تاریخ میں کچھ ایسی بھی ہستیاں گزری ہیں جن کی پوری زندگی گزر گئی, سورہ بقرہ نہ یاد ہوا. میں تھوڑا سا توجہ چاہتا ہوں, سورہ بقرہ نہ یاد ہوا. ہم قرآن ہم سورہ بقرہ پڑھ لیتے, لیکن عزیزو ہوتا کیا بھائی, اگر ہم سورہ بقرہ پڑھتے تو ہوتا عزیزو یہ کہ ہم سورہ بقرہ پڑھتے تو سورہ انعام چھوٹ جاتا, سورہ انعام پڑھتے تو سورہ انفال چھوٹ جاتا, سورہ انفال پڑھتے تو سورہ مائدہ چھوٹ جاتا. تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں بھائی, سورہ مائدہ چھوٹ جاتا, سورہ مائدہ پڑھتے تو سورہ دہر چھوٹ جاتا, سورہ دہر پڑھتے تو سورہ واقعہ چھوٹ جاتا, سورہ واقعہ پڑھتے تو سورہ رحمان چھوٹ جاتا, سورہ رحمان پڑھتے تو سورہ یاسین چھوٹ جاتا, سورہ یاسین پڑھتے تو سورہ دخان چھوٹ جاتا, سورہ دخان پڑھتے تو عزیز و قرآن کا سورہ فجر چھوٹ جاتا. ہم قرآن کا ایک سورہ پڑھتے 113 سورے چھوٹ جاتے. بہت توجہ اس مقام پر, ہم قرآن کا ایک سورہ پڑھتے تو 113 سورے چھوٹ جاتے. لہذا اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ نماز میں ایسا سورہ پڑھو کہ جس میں پورا قرآن سمٹ کر کے آ جائے. تھوڑا سا بیدار ہو جائیے خدا کی قسم. بھائی رسول نے نمازیوں سے کہا نماز میں سورہ حمد پڑھو, کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں ایسا سورہ پڑھو کہ جس میں پورا قرآن سمٹ کر کے آ جائے, اور مجلس میں اس کا ذکر کرو جس کے ذکر سے پورا اسلام سمٹ کر کے آ جائے. مل کے ایک نعرہ لگا دیجئے, جس کی شہرت حیات میں ماں کے مقدس دودھ کی طرح معدت اہل بیت حل ہو کے گردش کر رہی ہے, وہ پوری طاقت صرف کر کے دونوں بازو بلند کر کے نعرہ حیدری مولا سلامت رکھے, شاد و آباد رکھے. مجھے دیکھیے آپ کی سماعتوں نے حوصلہ دیا. مرحوم رضا سرسوی صاحب کے 4 مصرے یاد آئے. وہ کیا خوب فرماتے ہیں, ہم علی کو چھوڑے کیسے وہ علی تک آئے کیوں, ہم علی کو چھوڑے کیسے وہ علی تک آئے کیوں, دونوں اپنے خون کی تاثیر سے مجبور ہیں. ہائے ہائے مولا سلامت رکھے, شاد و آباد رہیے. انشاءاللہ یقیناً یہ کان ہے, چوتھا مصرع آپ تک پہنچے گا تو آپ جو ہے وزن میں آ جائیے گا. اور بلائے آل محمد پر آپ نہیں بولیں گے, فضائل آل محمد پر آپ نہیں بولیں گے تو پھر کون بولے گا. مرحوم رضا سرسوی کہتے ہیں ہم علی کو چھوڑے کیسے وہ علی تک آئے کیوں, دونوں اپنے خون کی تاثیر سے مجبور ہیں. آئے تطہیر یہ اعلان کرتی ہے رضا, جن کا گندا خون ہے بس وہ علی سے دور ہے. جن کا گندا خون ہے بس وہ علی سے دور ہے. کیا ہے رسول نے کہا اپنی مجلسوں کو زینت تو علی کے ذکر سے. اب آپ سمجھے علی کون ہے. ہر وہ شے قابل ذکر ہے جس کی زینت علی ہے. نہیں جملہ نہیں پہنچا, پلٹوں گا جملے کو. جس کی زینت علی ہے وہ وہی قابل ذکر ہے. ہائے ہائے تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں. جس کی زینت علی ہے وہ وہی قابل ذکر ہے. علی کس کی زینت ہے؟ علی شجاعت کی زینت, علی طہارت کی زینت, علی عصمت کی زینت, علی ولایت کی زینت, علی وحدت کی زینت, علی رسالت کی زینت, علی ایقان کی زینت, علی ایمان کی زینت, علی سلمان کی زینت, علی مسلمان کی زینت. ارے علی اسلام کی زینت نہیں. اسی علی کو دیکھ کر کے رسول اکرم نے ارشاد فرمایا یا علی انت زین الرحمان, اے علی آپ رحمان کی زینت ہو, آپ رحمان کی زینت ہو, آپ رحمان کی زینت ہو. بہت توجہ. تو بھائی علی کس کی زینت؟ علی طہارت کی زینت
علی کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے زینب. زینب کے مرکب کو زینب کہتے ہیں. بھیا توجہ چاہتا ہوں, جو ذات رحمان کی زینت بنے اسے علی کہتے ہیں, جو علی کی زینت بن جائے اسے زینب عالیہ کہتے ہیں. کہتے ہیں. اچھا دیکھیے, اللہ نے ہر چیز کو مزین کیا, ہر چیز کو مزین کیا, ہر چیز کو زینت دی. آسمان کو زینت دی تاکہ فرشی مخلوق جب آسمان پر سر اٹھائیں تو یہ نہ دیکھیں, یہ نہ کہیں کہ یہ جو ہے کیسا بنا ہوا ہے. آسمان کو زینت دی کس کے ذریعے؟ کواکب کے ذریعے, سورج اور چاند اور ستاروں کے ذریعے. زمین پر زینت دی, زمین کو کس کے ذریعے زینت دی؟ بھائی زمین کو زینت دی کہ اسی زمین کے سینے پر درخت کو اگایا, اسی زمین کے سینے سے دریاؤں کو بہایا. بھائی اسی طریقے سے سلسلے رجال کو زینت دی. نہیں, ایک جملہ میں رک کے کہوں, بھائی عرش کو مزین کیا, فرش کو بھی مزین کیا. عرش کو اتنا مزین کیا کہ اسے عرش معلیٰ بنایا. فرش کو اتنا مزین کیا کہ اس فرش پر کربلا معلیٰ بنایا. اس فرش کو کربلا معلیٰ بنایا, اس فرش پہ کربلا معلیٰ بنایا. سر زینت دیتا چلا گیا. پھر اس کے بعد اس نے جو ہے سلسلے رجال کو زینت دی. سلسلے رجال میں کہا کہ مال اور اولاد ان کی زینت ہے. اور اسی کے برخلاف ایک حدیث ہے, ایک حدیث ہے قبلہ یہاں پر, یہاں مولانا آزاد تشریف فرمائے, میری بات کی تائید کریں گے. اسی کے برخلاف ایک حدیث ہے, کیا پتا ہے کہ مال اور اولاد فتنہ ہے. پروردگار کہہ رہا ہے کہ مال اور اولاد زینت ہے. ایک جگہ کہہ رہا ہے مال اور اولاد زینت ہے, ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ مال اور اولاد فتنہ ہے. یہ بات ہماری سمجھ میں نہ آتی اگر ہمیں بنی ہاشم کا شجرہ نہ ملا ہوتا, اگر ہم بنی ہاشم کی تاریخ نہ پڑھے ہوتے. بھائی مال اور اولاد زینت ہے ایک جگہ پر, ایک جگہ کہہ رہے مال اور اولاد فتنہ ہے. ارے بھیا, مال اگر ابو سفیان کا ہے تو فتنہ ہے, مال اگر خدیجہ کا ہے تو زینت ہے, بیٹا اگر میسونہ کا ہے تو فتنہ ہے, بیٹے اگر ام البنین کا ہے تو وہ زینت ہے. بیٹے اگر ام البنین کے ہیں تو وہ زینت ہے. اسی طریقے سے جو ہے زینت کو دیتا گیا. اچھا, لفظ ہے مجلس جس پہ گفتگو کرنا ہے, زینت پہ گفتگو کر چکا ہوں. بس ایک لفظ سن لیجیے مجلس, اور اس کے بعد اس مجلس کو میں تمام کر دوں گا تقریر کو. آپ مجھے یہ بتائیے, اتنے پڑھے لکھے حضرات ہیں, یہ جو لفظ ہے مجلس, یہ لفظ عام ہے یا خاص؟ یہ جو لفظ ہے مجلس, لفظ ہے مجلس, یہ عام ہے کہ خاص؟ بھائی جلسہ سے مجلس بنا, کہیں پر بھی بیٹھو کسی کا بھی ذکر کرو کہلائے گی مجلس. یہ لفظ عزیزو عام تھا, عام, لیکن سلام ہو سیدہ زینب کی حکمت پر. اس لفظ کو اتنا خاص کیا, اتنا خاص کیا, اتنا خاص کیا, اب جہاں کہیں پر بھی لفظ مجلس بولا جائے گا ذہنوں میں حسین ابن علی کا تصور آ جائے گا. یہ لفظ عزیزو عام تھا. آپ کہیں پر بھی کسی کمیونٹی میں کہیے کہ کہاں جا رہے ہیں, صاحب مجلس جا رہے ہیں, کسی بھی ریلیجس کسی بھی کمیونٹی والے سے کہیے مجلس جا رہے ہیں, تو پھر اسے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ گیدرنگ جہاں پر امام حسین علیہ السلام کے متعلق اس بھی چیز ہوتی ہے. بھائی اسی طریقے سے ایک لفظ ہے, ایک لفظ عزیزو ہے علمدار. علمدار, بہت توجہ, یہ علم بردار کا علم بردار کا جو ہے یہ ملا ہوا لفظ ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ علمدار, میں نے کہا علمدار, آپ کے ذہنوں میں کون سی شخصیت نمودار ہوئی؟ بولیے نا, شرمائیے نہیں. میں نے کہا لفظ علمدار, آپ کے ذہنوں میں کون سی شخصیت نمودار ہوئی؟ مولا عباس, یہی ہے نا, مولا عباس. حالانکہ اگر ہم سلسلے علمداری کو دیکھیں تو علم کا جو سلسلہ ہے, سب سے پہلا علم جس نے اٹھایا ہے اس اٹھانے والے کا نام ہے جناب شیش. پہلا علم بنا کہاں پر ہے؟ پہلا علم بنا ہے جنت میں. بنایا کس نے ہے؟ حوروں نے. سجایا کس نے ہے؟ فرشتوں نے. بہت توجہ, بہت توجہ. اچھا, علم بنا جنت میں, لیکن ایک خاص مقام, ایک پرٹیکولر پلیس ہے جہاں پر علم کو سجا کے رکھ دیا گیا. جب ہم بھی اذا
खाने में अलम सजाते हैं तो एक खास मकाम पर रख देते हैं। उस मकाम को अजीजों क्या कहते हैं? बड़ा प्यारा सा लफ्ज है, शाह नशीन। शाह नशीन का मुरक्कब है, यानी शाह के बैठने की जगह, शाह के बैठने की जगह। जब मैं इस शाह नशीन के ताक़ुब में चला कि ये शाह के बैठने की जगह से मतलब क्या है, तो मैं चलते चलते ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की बारगाह में पहुंचा, जिससे अदब जोड़ के कहा ये ख्वाजा साहब शाह क्या है? तो उन्होंने मुस्कुरा के रुबाई के 4 मिसरे पढ़ दिए। कहा शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन। इसका मतलब यह है लुगते ख्वाजा से अगर शाह नशीन का तर्जुमा करूं तो बस तर्जुमा यही होगा, हुसैन के बैठने की जगह। अरे भाई थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूं, बस मैं गुफ्तगू तमाम कर रहा हूं। हुसैन के बैठने की जगह जब पहला आलम बना तो शाह नशीन में रखा गया, जहां हुसैन बैठते हो। अच्छा, हम भी जब अजा खाने में अलम सजाते हैं तो शाह नशीन में रखते हैं। जब हम शाह नशीन में रखते हैं तो वो खास मकाम, और जो पूरी बाउंड्री है वो क्या कहलाई? अजा खाना। जन्नत में भी शाह नशीन में अलम बना के रखा गया। तो अब आप मुझे बताइए पूरी जन्नत क्या कहलाई? अरे भाई थोड़ी सी तवज्जो चाहता था इस मकाम पर। पूरी जन्नत क्या कहलाई? अजा खाना। अब जिसे अजा खाना, अब जिसे अलम से पैर है वो जन्नत में जाने का तस्वुर छोड़ दे। नहीं, आपको बेदार करूंगा। मैं क्या बताऊं आपको क्या क्या आलम में है, मैं क्या बताऊं आपको क्या क्या आलम में है। नबियों की मेहनतों का नतीजा आलम में है। शेरे आलम बैठे हुए मौला के मातमदार अगर मुझसे पहुंच जाए तो आवाज से आवाज मिला दीजिए। मैं क्या बताऊं आपको क्या क्या आलम में है। अरे नबियों की मेहनतों का नतीजा आलम में है। पंजा हुसैन का है तो बाजू दिलेर का, ज़ैनब तेरी रिदा का फलाना आलम में। एक लफ्ज अलमदार, पहला अलम बना, और ये अलम आते आते जनाब अबू तालिब तक आया। जनाब अबू तालिब ने रसूल अकरम को दिया और रसूल अकरम ने ये अलम मौलाए मुत्तकियान को दिया। अली वाहिद वो अलमदार है जो जंगे ओहद में 2 अलम को उठाया एक वक्त में। अजीज, फिर ये अलम जो है मौला अब्बास तक आया। और अगर मैं मैशर के अलमदारों की बात करूं तो मैशर के 4 अलमदार, जनाब जाफर तैयार, जनाब हमजा, मौलाए मुत्तकियान, मौला अब्बास। लेकिन जैसे ही मैंने लफ्ज़ अलमदार बोला, ज़हनों में शख्सियत कौन सी नमूदार हुई? अजीजों, ज़हनों में शख्सियत कौन सी नमूदार हुई? मौला अब्बास की। भाई इसम की 2 किस्में हैं, इसमें नकरा, इसमें मारफा। एक लफ्ज है मजलिस, ये लफ्ज आम है, लेकिन इसे खास किया शहजादी ज़ैनब ने। एक लफ्ज है अलमदार, जब भी बोला जाएगा तो ज़हनों में मौला अब्बास आएंगे। जुमला आखिरी है, चाहे जैसे जाग के सुन लीजिएगा। भाई क्या है? लफ्ज मजलिस बोला जाएगा तो ज़हनों में हुसैन आएंगे, लफ्ज अलमदार बोला जाएगा ज़हनों में अब्बास आएंगे। एक लफ्ज को खास किया शहजादी ज़ैनब ने, एक लफ्ज को खास किया मौला अब्बास ने। जब मैंने तहकीक की, तज़किया किया, एनालाइज किया, आखिर ये माजरा क्या है, ये वजह क्या है, तो मुझे वही इतना पता चला एक कटे शानों का मौजज़ा है, एक बंधे शानों का मौजज़ा है। एक कटे शानों का मौजज़ा और एक बंधे शानों का मौजज़ा। अली क्या है? अली की ज़ीनत, अली रहमान की ज़ीनत, अली की ज़ीनत ज़ैनब। वकार भाई एक जुमला आपके ज़रिए तमाम मातमदार तक वहीं से रब्ते मसाए। अच्छा, हमारे यहाँ है अली की तमन्ना कौन है? अब्बास। एक जुमला सुन लीजिए, मौला के मातमदार, मौला का नाम आते ही हाथ जो है मातम के लिए उठने लगते हैं। एक जुमला सुन लीजिए, हमारे यहाँ क्या है कि जो पहला कहेगा वही आखिर कहेगा, जो पहले की रफ्तार वही आखिर की रफ्तार, जो पहले की गुफ्तार वही आखिर की गुफ्तार, जो पहले का अतबार वही आखिर का अतबार। भैया है ना हमारे यहाँ, जो पहला कहेगा वही आखिर कहेगा। बात एक, जब पहले का किरदार जो होगा वही आखिरी का किरदार होगा, एक होगा। अजीजों, जो पहले की रफ्तार होगी, आखिरी की रफ्तार एक होगी। पहले की गुफ्तार एक है तो आखिरी की रफ्तार एक होगी। पहले का आज़्म आखिरी का आज़्म एक, पहले का इरादा आखिरी का इरादा एक, पहले का टारगेट आखिरी का टारगेट एक। तो अजीजों, मुझे कहने दीजिए ना, जब पहले की तमन्ना एक है तो आखिरी की भी तमन्ना एक होगी। भैया इससे बड़ा जुमला नहीं है मेरे पास, चाहे जैसे सुन लीजिए। जब पहले की
आवाज में पहले का इरादा आखिरी का इरादा एक, तो पहले की तमन्ना आखिरी की तमन्ना एक होगी। तो अब कभी ना कहिएगा फकत अली की तमन्ना को अब्बास कहते हैं, बल्कि 14 की तमन्ना को अब्बास इब्न अली कहा जाता है। मिलकर अब्बास है, अब्बास है। बस ये होता मैंने वक्त में गुंजाइश नहीं। अब्बास अहले हरम की आस, अब्बास अहले हरम की आस, अब्बास गैरत ज़ैनब, अब्बास हिजाब ज़ैनब, अब्बास गयूर वफादार। अल्लाह अल्लाह। देखिए हमारे यहाँ पर बरादरान नवाखान और ज़ाकिरीन हज़रात तशरीफ़ फरमाए। पूछिए जो सबसे ज़्यादा सिनफ़ सुखनवरी में जो फरमाइश होती है वो होती है कि मौला अब्बास के हवाले से मनक़बत पढ़ दीजिए, मौला अब्बास के हवाले से फ़ज़ाइल पढ़िए, मौला अब्बास के हवाले से मसाइब पढ़िए। अज़ीज़ों कभी सोचा क्यों ऐसा? इसलिए मौला अब्बास का नाम आते ही शियों का दिल झुकता है। सोचा क्यों कभी ऐसा? क्यों? इसलिए कि अली की तमन्ना का नाम है अब्बास। जिस अली ने कभी किस खुदा से कुछ न मांगा हो और उसे जब मांगने की ज़रूरत पड़े तो वो ज़ात अब्बास की है। कितना अनमोल है अब्बास। जब शहजादी जनाब ज़ैनब उलिया मकाम मौला अली की सरफ ज़रबत लगी तो एक मरतबा बुलाया अली ने अपनी बेटी को, हल्की सी चादर हट गई थी सर से, तो एक मरतबा ज़ैनब उलिया मकाम ने कहा वाह हिजाबा। एक मरतबा अली ज़ैनब से मुखातिब हुए, कहा बेटी क्या हुआ? कहने लगे बाबा मेरे सर से हल्की सी रिदा हट गई तो मेरे मुंह से बेसाख्ता जुमला निकला वाह हिजाबा। तो एक मरतबा अली ने कहा ज़ैनब अगर तेरे सर से मुकम्मल रिदा हट जाए तो अजीज़ो जनाब ज़ैनब ने जवाब क्या दिया पता है? कहने लगे बाबा ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि जिसका अब्बास जैसा भाई हो उसके सर से कोई रिदा छीन ले, उसके सर से रिदा छीन जाए, उसके सर से कोई रिदा हटा ले। अजरको मिलल्लाह अजरको मिलल्लाह। मैं इसी जुमले पे आके मजलिस को तमाम कर दूंगा। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सफर करबला पे थे, मकाम सलबिया पे एक खबर आई। क्या खबर? कि मुस्लिम कूफे में शहीद कर दिए गए। जैसे ही ये खबर आई मौला ने अपने कारवां को रोका, खैमे नस्ब किए। जैसे खैमे नस्ब करने के बाद जनाबे नवाबा के जनाबे रुकैया के खैमे में मौला हुसैन गए तो जनाबे मुस्लिम की बच्ची जैसे ही मौला हुसैन को देखी, मौला हुसैन फौरन उसके सर पे दस्ते शफकत फेरने लगे। बनी हाशिम की परवरदा बच्ची एक मरतबा कहती है क्या मैं यतीम हो गई? मैं दस्ते अदब जोड़ के कहूंगा मौला मौला आप दस्ते शफकत फेरिए जरूर, लेकिन ये मंजर सकीना से जरा छुपा के, इसलिए क्योंकि बच्चों के जहनों में मंजर रह जाते हैं। शामिल गरीबा में यही सकीना फरियाद करेगी आए बाबा जब वो मुस्लिम की बेटी यतीम हुई तो उसके सर पर हाथ फेरने वाला कोई तो था। जब मैं यतीम हुई तो मुझे तमाचे लगाए गए, मुझे दुर्रे लगाए गए। जज़ाकल्लाह मौला कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। हाँ इंशाअल्लाह खूब गिरिया करेंगे। आप नहीं रोएंगे तो फिर कौन रोएगा? आप तो दुआए ज़हरा है, आप तो तस्कीन कल्ब ज़हरा है। हर बाप ऐसा जब आप रोते हैं तो उस बीबी की नुसरत करते हैं। किस बीबी की पता है? जिसका दिल भी टूटा हुआ है, जिसकी पसली भी टूटी हुई है, जिसका रोज़ा भी टूटा हुआ है। जज़ाकल्लाह। फिर उसके बाद मौला हुसैन जनाब रुकैया के पास आए, तसल्ली और तशफ़ी दी, खैमे से बाहर निकले। अब्बास की सगी बहन है रुकैया। अब्बास को देखा मौला हुसैन जैसे ही खैमे से बाहर निकले तो देखते हैं तो क्या देखते हैं? अब्बास तलवार को नियाम में रखे हुए
तलवार के कब्जे पे अपना हाथ रखे हुए सर को झुकाए हुए कुछ सोच ही रहे थे। इतने में मौला हुसैन ने कहा, अब्बास अपनी बहन को पुरसा न दोगे, अब्बास अपनी बहन को पुरसा न दोगे। एक मर्तबा अब्बास वहां से चलने के बाद देखिए रिश्तों में जो सबसे खालिश रिश्ता होता है अजीजों, वो भाई बहन का रिश्ता होता है। सबसे पुख्ता जो रिश्ता होता है वो भाई बहन का रिश्ता होता है। अब्बास आए खैमे में, यहाँ पर जैसे ही जनाब रुकैया ने अपने भाई को आता हुआ देखा, रुकैया फौरन बढ़ी और बढ़ने के बाद अब्बास के सीने से जाके लिपट गई। अब्बास ने अपनी बहन को लिपटाया, एक जुमला कहा अब्बास ने, मौला अब्बास ने एक जुमला कहा कि बहन जिसका अब्बास जैसा भाई हो उसकी बहनें रोया नहीं करती। मौला अब्बास ने जुमला क्या कहा? जिसका अब्बास जैसा भाई हो उसकी बहनें रोया नहीं करती। जनाब रुकैया ने पलट के कहा, भैया अब्बास रोना तो इसी बात का है जिसका अब्बास जैसा भाई हो उसका सुहाग कुएं में उजड़ जाए। मौला कोई न सिवाय गमे मजलूम करबला के भाई एक दकीके में और बाबा मजलिस तमाम हो रही है। एक मर्तबा जैसे ही जनाब रुकैया ने कहा कि जिसका अब्बास जैसा भाई हो, जिसका अब्बास जैसा भाई हो उसकी बहन का सुहाग कोफे में उजड़ जाए, तो एक मर्तबा मौला अब्बास ने कहा कि बहन रुकैया जरा कोफे आने दे। अगर मैं कोफे पहुंच के कोफे की दीवार से, कोफे की ईंट से ईंट न मिला दिया, कोफे को उलट पलट न कर दिया तो मुझे अब्बास इब्न अली न कहिएगा। हार बाबे आजा ये कारवा आगे बढ़ा, ये कारवा कोफे तो न गया, करबला आया। 2 मुहर्रम गुजरी, 4 मुहर्रम गुजरी, 7 मुहर्रम को ख़याम हुसैनी में पानी बंद हुआ, 10 मुहर्रम को असहाब जाने लगे, फिर शहादत पेश करने लगे, अंसार की बारी आई। हार बाबे आजा वो वक्त भी आया जब हुसैन के खुश्क गर्दन पर शिम्र का कुंद खंजर चला, फिजा में आवाज गूंजी, अला क़त्ल हुसैन बे करबला, अला ज़ुबह अल हुसैन बे करबला। अजीराने हरम का मातम करने के लिए बैठे हो ना, तो अहले हरम को असीर करके कूफे लाया गया। जब अहले हरम को असीर करके अजीजों कूफे लाया गया तो अभी ज़ैनब कूफे पहुंची ही थी, अपने जो है सर को झुकाए हुए अपने माजाए की बेकसी को याद कर रही थी कि मेरे माजाए को 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया। अभी ज़ैनब ये सोच ही रही थी कि इतने में एक आवाज आई, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। ज़ैनब ने दाएं देखा, ज़ैनब ने बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, कोई नजर नहीं आया। एक मर्तबा ज़ैनब ये कहने लगी, इस शहर में लोग कह सकते कि खजूरें फेंकने वाले मिले, गर्म पानी बरसाने वाले मिले, दुर्रे लगाने वाले मिले, अज़ियत देने वाले मिले, ये कौन है जो मेरे माजाए को सलाम कर रहा है? अभी ज़ैनब ये सोच ही रही थी, इतने में एक सलाम और आया। अब की जो आया तरतीब बदली हुई थी, अस्सलामु अलैकी या बिन्त अमीर अल मोमिनीन। अब जो ज़ैनब ने सर को उठाया, देखती है तो क्या देखती है, कूफे के दरवाजे पे एक बुरीदा सर है, वहीं से ये आवाज आ रही है। ज़ैनब उस सर के करीब गई, एक मर्तबा कहा, शख्स तू कौन है? मेरे माजाए को सलाम कर रहा है, मुझे सलाम कर रहा है। एक मर्तबा उस सर बुरीदा से आवाज आई, बहन ज़ैनब आपने हमें न पहचाना, मैं आपका सफी मुस्लिम इब्न अकी। मैं आपका भाई मुस्लिम इब्न अकी। अरबाब आखिरी जुमला है जी, ये जो अगले बरस हमें ये गम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। बार बाबे आज़ाद जनाब ज़ैनब के बाद जनाब रुकैया की हमारी आई। जनाब रुकैया ने अपने वालियो वारिस का जब सर देखा, अरबाब आखिरी जुमला, मसाइब पढ़ने का नाम नहीं, तसव्वुर का नाम है, और मसाइब के लिए तो एक जुमला ही काफी है। अजीजों, मसाइब के लिए एक जुमला काफी है। हुसैन आपका गम कितना नफसियाती है, जरा सी बात बहुत देर तक रुलाती है। जैसे ही जनाब रुकैया आई, अपने वालियो वारिस
का सर देखा। सर देखने के बाद रिवायत के जुमले हैं कि कुछ बैन नहीं किया, जो कुछ भी बैन किया वो बाद में बैन किया। रुकैया ने अपने वालियों वारिस का सर देखा, मुड़ी, और मुड़ने के बाद रुकैया उस रहबार की गर्दन की तरफ देखा जहां अब्बास का सर था। एक मर्तबा सबसे मुखातिब हुई, कहा भैया अब्बास आंखें खोलो, कूबा आ गया, अब्बास कूबा आ गया। अजब असर अब्बास से आवाज आई हो, ऐ बहन रुकैया मौत ने मजबूर किया, ऐ मेरी